the video. In the last class, we have discussed about the preparation of haloalkanes. In this class, we have to start the properties of the haloalkanes. Okay, the physical properties and chemical properties of the haloalkanes. So, what are the physical properties? Usually, physical properties in the exam, CT exam, okay, first physical property of the haloalkanes. When we compare the haloalkanes with the parent alkanes, we know that. For example, if you take a CH4 is a methane, it's an alkane. Haloalkanes are one or more hydrogen atoms are represented by the halogen. We know that CH3. I can write like this: CH3, Cl. It is a parent alkane. This is a haloalkanes. By comparing these two, which one has higher boiling point? Okay, the haloalkanes has higher boiling point in comparison to the parent alkane, because in the haloalkanes here, in the carbon has partial positive charge and the halogen has partial negative charge. It means what? Partial positive and partial negative means what? Small force of attraction is there, small force of attraction is there. Okay, hence the polarity, because of the polarity, it requires somewhat higher temperature to break this bond. Okay, but in the parent alkane molecules there is no polarity, there is no positive negative charge, hence it has lower boiling point, but the haloalkanes has higher boiling point. This is the point number one. Keep in your mind that haloalkanes having higher boiling point compared to the parent alkanes because of the polarity. Second point. Okay, in the same point, another haloalkanes are minimum haloalkane is there. Haloalkanes is iodine alkane, parent alkane, hydrogen ಬಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ, Br Cl F ಈ ತರ ನಾಲ್ಕು haloalkanes ಅಲ್ಲಿ which one has higher boiling point ಅಂದ್ರೆ the boiling points. Keep in your mind that the boiling points purely depends on the size of the halogen. ನಮಗೆ purity table ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು 17 group elements ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, increase ಆಗ್ತದೆ. The size goes on increases from down the group. Hence, which halogen has higher size, larger in size, okay, that haloalkane has most boiling point, higher boiling point compared to the other halogens. This one is most, and this one is Br is the least compared to iodine, and next one is Cl is, and the more least boiling point is fluorine. Second point, in the case of isomers, if you take isomers ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, isomers ಅಂತಂದ್ರೆ haloalkanes ಅಲ್ಲಿ similar same molecular formula ಇರ್ತದೆ, but different ಇರ್ತದೆ, different structure ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು isomers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು molecules ಅಲ್ಲಿ similar molecular formula but differ in the structural formula. ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3 ನೋಡೋಣ, CH2 Cl ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ CH3 CH2 CH3 right, Cl the molecule ಇದೆ. next CH3 next CH3 CH CH2 CH3 CH3 Cl. Look at these three haloalkanes. These three haloalkanes having similar molecular formula, that is carbon number 4 ಇದೆ. Okay, 3 5 7 2 9 H9 ಇದೆ, 1 Cl ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, all other two molecules also having same molecular formula, C4H9 Cl ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಸೇಮ್ molecular formula ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ the different in the structural formula. ಅಂತ isomers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. isomers ತಗೊಂಡಾಗ halogen ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ. isomers ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಒಂದು isomers ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯಿಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯಿಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ linearly ಏನಿದೆ haloalkanes, so those haloalkanes having higher boiling points
is okay, and the third point is the third point is the same point. The third point is density. Density, long chain. Okay. Third point, density. The density is similar. What is the density? Mass per volume, we know that. Okay. Here also the density is more for iodine, and next for Br, and next for Cl, and next for chlorine. Okay. These are all the few physical properties of the halogens. Many more physical properties are there in your books. Please go through that. And the next point is that chemical property. Let me move on to the next. We move on to the chemical properties of the halogens. So here, the most important thing is that nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reactions. Already halogen is a nucleophile. ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ SN1 and SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡೋಣ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ರೈಟ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಲೈಕ್ RCH2X ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CH2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ atom is electronegative. Electronegative means what? The element, it's the molecule or the atom or the element which has the capacity, the tendency to attract the shape of electrons towards itself ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತವಕ್ಕೆ electronegative elements ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ electronegative element ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೋನ್ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಲ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್, ಓಕೆ, and all the halogens having a nucleophile, that is halogen is a nucleophile in which another nucleophile can substitute that halogen atoms and form other compounds. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಂತೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ ಎನ್ಯೂಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಈಥರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ CN, ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ NC. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಈ ತರ ಸೈನೈಡ್ ಮತ್ತು ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಾಗ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಮಾಡಿದೀನಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ quaternary ammonium salt, formation of quaternary ammonium salt, quaternary ammonium salt. ಅಥವಾ reaction with, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು reaction with alcohol
ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, ನಾನು ಬರೆದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿರೋದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಜನಲ್ಲಿ CH3 ಬರೋದು ಸಾಕು. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯಾವ್ದಾರ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್. ಈ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಗೆ AQAS ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. AQAS ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಓಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ದ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ can react with sodium hydroxide. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ heated with the halo alkanes can be heated with the sodium hydroxide. AQAS sodium hydroxide we get if here EXO ಈ ಸೋಡಿಯಂ NaX ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. EOH ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ SN ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ನ ಈ OH ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಯೂಶುವಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನ ಈ ಒಂದು OH ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ CH3 yes CH3 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ X ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೋರೋ ಕ್ಲೋರೋ ಯಾವ್ದಾರ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಇಸ್ ಐಪ್ಲೇಷನ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ then reacts with heated with AQAS sodium hydroxide formation of ಎಂತ ಆಲಿಯು, ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಈಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. A ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಥೇನ್ OH ಇದ್ರೆ ಆ OH ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಥನಾಲ್. ಓಕೆ, ಎಥನಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಗೆ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಥರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ ಇಸ್ O, ROR' ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ROR' ಸೆಂಟ್ರಲಿ O ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ಕೈಲ್, ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ಕೈಲ್, ಇದನ್ನ ಈಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಗೆ NaOR' ಅಂತ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್. When the halo alkane can be reacts with the sodium alkoxide to give ether, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಹಾಕೋಣ, ಯಾವ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ClBr F ಯಾವ್ದಾರ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ CH3 ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ CH3 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಈಥರ್ ಆಗ ಬಂದಿದ್ದು ಈಥರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಥರ್ ಇದು ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನಾವು, ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್ ಅಥವಾ ಮೀಥೈಲ್ ಈಥೈಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಈಥರ್. ಈಥೈಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸ್ ನೇಮ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಸೈನೈಡ್ ನ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ, ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸೈನೈಡ್. By treating the halo with the alcoholic potassium cyanide, we get the alkyl cyanide. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಈ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ KX ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಈ CN is another nucleophile, can substitute this halogen atom, we get the alkyl cyanide. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, ಸೇಮ್ CH3, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ CH3. ಓಕೆ, ಇದು ನೇಮ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ CH3 ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬರೀತೀರಾ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀ ಅಂತ
ಹೌ ಡು ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಈಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸೈನೈಡ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಸೈನೈಡ್ ಯಾವುದರಿಂದ, ಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್ ಇಂದ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಸೈನೈಡ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, Cl ಏನಾಗ್ತದೆ NC ಆಗ್ತದೆ. ಈ Cl ನ NC ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಯೂಸ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಸೈನೈಡ್, AgC ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದು ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸೈನೈಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ CH3 Cl ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು CH3 ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, CH3 CH2 ಮೀಥೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಥೈಲ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಈಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2 ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು alkyl nitrides. This is the now let us start the formation of alkyl nitrides. Now last 4 reactions ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಲ್ಕೋಸ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಥರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ alkyl nitrides ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾರಿ ಸೈನೈಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ fifth reaction, you have prepared alkyl nitrides from the halogens. Similar reaction, haloalkanes can react with the alcoholic potassium nitrides. Potassium nitrides, and what nitrite, and what nitrate ಅಂದ್ರೆ alcoholic potassium nitrides heat ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ. We get here this can we get nitroalkane. We get alkyl nitrides. We get alkyl nitrides. Get alkyl nitrides. Example, instead of R, we have to write methane group. Instead of halogen, carbon Cl. So here CH3. ಇದು ಈಗ ನೇಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಂದ ಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್ ಇಂದ we have prepared ethyl nitrides. Ethyl nitrides. The next one is ಇದು alkyl nitrides. ಈಗ ನೈಟ್ರೋ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್. we get silver and halogen, ಓಕೆ. ಈಚೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಈ NO2, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ RCH2 NO2 ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ R ತೆಗೆದು CH3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, X ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AgBr ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋಈಥೇನ್ ಅಥವಾ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಈಥೇನ್ ಮತ್ತು ಈಥೈಲ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, Ag ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಈಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೈಟ್ರೋಈಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಟ್ರೋಈಥೇನ್. The next reaction of haloalkane with the ammonia, we get the end product, water and ammonium salt. First ನಮಗೆ ಈ haloalkane ಅಮೋನಿಯಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, because the reaction is unstable. ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ haloalkanes ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ and ammonium salt ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಈ X ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು H ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು, HX ಆಯಿತು, ಉಳಿದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, R NH2 R NH2. This is a primary amine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is a primary amine. This is unstable. Once again this primary amine can react with the haloalkanes R
tertiary amine, all the hydrogen are replaced in the last step. It is a stable step. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ tertiary amine second half ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 3, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಾಮ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ 1 2 3 4 ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು when it is the alkyl reacts with the alcoholic ammonia. The last preparation, so in the last chemical property of the haloalkane number, the haloalkane reacts with the alcoholic solution of silver salt of carboxylic acid. We get the ester. Ester ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಈ ತರಗಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಪಡೆದು ಎಸ್ಟರ್ ಗಾದ್ರೆ that's the alcoholic solution of silver salt of carboxylic acid use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ with AgOCO dash the alcoholic ಆಗಿರಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ AgX ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, AgX ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, AgX ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ R CH EO ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O R dash. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, R C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O R dash ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ RCOO R dash ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, COO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ an ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಟರ್ ನ IUPAC ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಟ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ CH3 R CH3, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ CH3 ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ CH3 R ದ CH3 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ X ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ CL ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, CH3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, CH3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, Cl ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಸ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಥೈಲ್ ಎಥನೋಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು CH3 CH ಇದೆ, ಈಥೈಲ್ CH3 C ಇದೆ, ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಓಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಥೈಲ್ ಎಥನೋಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಈಥೈಲ್ ಎಥನೋಯೇಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ CH3 ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.